السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان وقار حسین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ سپر ٹیکس سے جمع ہونے والا پیسہ ضائع نہیں ہوگا، وزیر اعظم کہتے ہیں کہ 14 ماہ میں معاشی استحکام لانے کی کوشش کریں گے۔ شہباز شریف نے جولائی میں لوڈ شیڈنگ میں اضافے کا عندیہ بھی دے ڈالا۔ ملک ڈیفالٹ ہونے کے خطرے سے باہر، آئی ایم ایف سے 2 قسطیں اکٹھی ملیں گی۔ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ 7ویں قسط $90 کروڑ اور 8ویں قسط $1 ارب کی ہے۔ شمالی وزیرستان میں پولیو ٹیم پر فائرنگ، 2 پولیس اہلکاروں سمیت 4 افراد جاں بحق، ڈاکٹروں کا ملزمان کو قانون کے شکنجے میں لانے کا مطالبہ۔ کراچی میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف جگہ جگہ احتجاج، ماڑی پور میں خاتون جاں بحق، شہر قائد میں بجلی کی طویل بندش کے خلاف گزشتہ روز سے احتجاج جاری ہے۔ عمران خان کا 2 جولائی کو پھر اسلام آباد آنے کا اعلان، چیئرمین پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ ہم نے مشکل حالات میں بھی عالمی مہنگائی کا بوجھ عوام پر منتقل نہیں کیا۔ پاکستان کو مزید دلدل سے گرنے سے بچانے کا واحد راستہ شفاف انتخابات ہیں۔ ملکی تاریخ میں ایف بی آر کی ٹیکس وصولی پہلی بار 6000 ارب تک پہنچ گئی۔ ترجمان ایف بی آر نے کہا ہے کہ پہلی مرتبہ اتنے خطیر محصولات جمع ہوئے۔ گزشتہ ہفتے تک ایف بی آر کی ٹیکس وصولی 5829 ارب تک تھی۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 2.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ Watch Islamic Finance TV on Monday to Friday 1 p.m. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ 75 سالوں میں بلند و بانگ دعوے کیے گئے، لیکن عمل سے دامن خالی ہے۔ اس امام میں ہم سب ننگے ہیں، مجھ سمیت ہم سب کی ذمہ داری ہے، لیکن رونے سے بات نہیں بنے گی۔ ایسے فیصلے کرنے ہوں گے جنہیں مدتوں تک کوئی بدل نہ سکے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ٹرن اراؤنڈ پاکستان کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہماری اصل منزل خود انحصاری ہے، فیصلوں پر مشاورت جمہوری عمل ہے۔ صاحب ثروت حضرات نے سپر ٹیکس کو صبر شکر سے قبول کیا ہے۔ سپر ٹیکس سے جمع ہونے والا پیسہ ضائع نہیں ہوگا اور سرکاری اخراجات پر خرچ نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ 230 ارب روپے ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے استعمال ہوں گے۔ 14 ماہ میں معاشی استحکام لانے کی کوشش کریں گے۔ معاشی استحکام سیاسی استحکام سے جڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خود انحصاری ہی قوم کی سیاسی معاشی آزادی کی ضمانت ہے۔ بنگلہ دیش میں $6 ارب کی لاگت سے بڑا انفراسٹرکچر بنایا گیا۔ پاکستان میں وسائل اور ہنرمند لوگوں کی کمی نہیں۔ ریکوڈک میں اربوں روپے کا خزانہ دفن ہے۔ ابھی تک ہم نے ایک ڈھیلا نہیں کمایا، مگر اربوں روپے ضائع ہو گئے۔ مقدمات کی مد میں ہم نے اربوں روپے ضائع کیے۔ انہوں نے کہا کہ کوئلہ دنیا بھر میں بہت مہنگا ہو گیا ہے۔ بجلی پلانٹ چلانے کے لیے کوئلہ درآمد کرنے کا سوچا تو زر مبادلہ کے ذخائر ختم ہونے کا خدشہ تھا۔ اب جولائی میں افغانستان سے کوئلہ آنا شروع ہو جائے گا۔ پاکستانی روپے میں یہ کوئلہ خریدا جائے گا۔ ایک سال میں $2 ارب کی بچت ہوگی۔ اس کوئلے سے بجلی کے پلانٹس چلائے جائیں گے۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ پوری دنیا اس وقت معاشی بحران کا شکار ہے۔ گزشتہ حکومت نے گیس کے سستے اور لانگ ٹرم معاہدے نہیں کیے۔ گزشتہ حکومت نے ترقیاتی منصوبوں کو التوا کا شکار رکھا۔ بہت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، کیا بتاؤں، مگر حل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ حالات اب بھی مشکل ہیں، لیکن ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم پورے پاکستان کے دکانداروں کو ٹیکس نیٹ میں لا رہے ہیں۔ سپر ٹیکس اس پر لگایا ہے جس کی آمدن زیادہ ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ٹرن اراؤنڈ پاکستان کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مفتاح اسماعیل نے کہا کہ آئی ایم ایف سے 7ویں اور 8ویں قسط کو ملا دیا ہے۔ 7ویں قسط $90 کروڑ اور 8ویں قسط تقریباً $1 ارب کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم آئے تو پاکستان کو 4 ریکارڈ بجٹ خساروں کا سامنا تھا۔ پاکستان
5वें खसारे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। मुल्क को तरक्की की राह पर डालने के लिए हमें मुश्किल फैसले लेने पड़े। वजीर आजम का कहना है कि याद रखो हमारा मकसद खुद कफालत है। वजीर खजाना ने मजीद कहा कि पेट्रोल और डीजल पर 120 अरब रुपए की सब्सिडी मुल्क को दिवालिया कर देती है। कौम पर फख्र है कि उसने समझा कि मुल्क दिवालियापन की नहज पर था, इसलिए पेट्रोल महंगा करना पड़ा। मुल्क की तरक्की के लिए सरमायादारों को हिस्सा डालना होगा। मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि अगर टैक्स नहीं जमा कर सकते तो खुददारी की बात न करें। 4.25 बरसों में 20,000 अरब रुपए कर्ज लिया गया। आज हमें 4,000 अरब रुपए डेट सर्विसिंग करनी पड़ रही है। शुमाली वजीरिस्तान में पोलियो टीम पर फायरिंग के नतीजे में 2 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद जहां बाग हो गए। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। शुमाली वजीरिस्तान में पोलियो टीम पर फायरिंग के नतीजे में 2 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक अफसोसनाक वाकया तहसील दत्ताखेल के इलाके डांट गांव में पेश आया। लाशों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पीपल्स डॉक्टर्स फोरम ने शुमाली वजीरिस्तान में इंसदादे पोलियो टीम पर हमले पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। सदर पीपल्स डॉक्टर्स फोरम डॉक्टर ख़याम हफीज ने कहा कि दत्ताखेल में पोलियो टीम के 2 अरकान की शहादत मूजी मर्ज के खिलाफ साजिश है। वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल अफसोसनाक वाक़े का फौरी नोटिस लें। हुकूमत फौरी तौर पर मुलजिमान को कानून के शिकंजे में लाए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील बंदिश पर शहरी सरापा एहतजाज हैं। मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील लोड शेडिंग से परेशान शहरी एहतजाज पर मजबूर हो गए। माड़ीपुर में 22 घंटे से एहतजाज जारी है, जिसके सबब हजारों गाड़ियां फंस गईं, जबकि एहतजाज के दौरान एक खातून जाँ बहक हो गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील बंदिश पर शहरी सरापा एहतजाज है। मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई। बिजली की तवील लोड शेडिंग से सबसे ज्यादा मुतासिर लियारी और उसके अतराफ के इलाकों के मकीन हुए, जो सड़कों पर निकल आए और एहतजाज किया। शहरियों के एहतजाज के बायस माड़ीपुर रोड, हब रिवर रोड, RCD हाईवे, MT खान, माइकलाची रोड और बोर्ड बेसन तक ट्रेलर, ट्रक, टैंकर समेत गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। माड़ीपुर में मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया, जबकि पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज किया और आंसू गैस की शेलिंग की। मुतादिद शहरियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। पुलिस ने मुजाहिरीन को हटाने के लिए हवाई फायरिंग भी की। ताहम मुजाहिरीन मुंतशिर होने के बाद पुलिस जाते ही दोबारा सड़क बंद कर देते हैं। माड़ीपुर रोड पर एहतजाज के दौरान एक खातून हलाक हो गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक लियारी में हंगोराबाद की रिहायशी 60 साल मीरा बीबी का इंतकाल मुबैना तौर पर माड़ीपुर में एहतजाज के दौरान हुआ। उनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। SSP सिटी का कहना है कि खातून की उम्र 70 साल थी और उनकी मौत तबई तौर पर हुई। मुजाहिरीन का कहना है कि हमारे इलाके में गुज़िश्ता 12 घंटे से बिजली बंद है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। दूसरी जानिब गिरफ्तार मुजाहिरीन को रिहा करने का फैसला किया गया। इसी तरह बिजली के बदतरीन बहरान के बायस लियाकताबाद, जहांगीराबाद, नाजिमाबाद, PIB कॉलोनी, औरंगी टाउन, कोरंगी अल्लाहवाला टाउन, कोरंगी इलियास कोट, लांडी फ्यूचर मोड़ समेत दीगर इलाकों के मुश्तइल रिहायशियों ने सड़कें ब्लॉक की, पथराव किया और इलेक्ट्रिक और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। कराची में गुज़िश्ता रोज भी 14 मुख्तलिफ मकामात पर लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरे किए गए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि नाअहल, बददियानत और बदनाम गुरों ने अपनी चोरी बचाने के लिए बगैर तैयारी इक़्तिदार पर कब्जे की साजिश की है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि 2 जुलाई को इस्लामाबाद में आवाम के साथ मिलकर मुल्क और आवाम के खिलाफ साजिश पर तारीखी एहतजाज करेंगे। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल और आवाम पर महंगाई के असरात का जायजा लिया गया। इस मौके पर PTI के चेयरमैन इमरान खान ने पार्टी जिम्मेदारान को महंगाई पर आवाम की भरपूर तर्जुमानी की हिदायत करते हुए कहा कि चोरों ने खुद को रिलीफ देने के लिए आवाम को बदतरीन महंगाई की अजियतनाक तकलीफ में मुब्तला कर रखा है। उनका ये भी कहना था कि इम्पोर्टेड कठपुतलियों ने 9 हफ्तों में महंगाई की सूरत में आवाम से अपनी गुलामी की कीमत वसूल की। उन तजर्बाकार चोरों के जेर साया हाल की तरह मईशत का मुस्तकबिल भी तारीख है। मुतनब्बा किया था कि नहायत मेहनत से खड़ी की गई मईशत सियासी अदम इस्तेहकाम का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तर्जुमान FBR के मुताबिक रवा माली साल इनकम टैक्स की मद में 2,205 अरब इकट्ठे किए गए। सेल टैक्स की मद में 2,773 अरब रुपए और कस्टम्स ड्यूटी की मद में 1,007 अरब रुपए इकट्ठे किए गए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क की तारीख में पहली बार फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की टैक्स वसूली 6,000 अरब रुपए तक पहुंच गई है।
ایف بی آر کے مطابق گزشتہ ہفتے تک ایف بی آر کی ٹیکس وصولی 5,829 ارب تک تھی۔ ترجمان ایف بی آر کا کہنا ہے کہ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 6,000 ارب روپے سے زائد محصولات جمع ہوئے۔ سال 2021 تا 2022 کے لیے مقرر ابتدائی ہدف 5,829 ارب روپے گزشتہ ہفتے حاصل کیا تھا۔ ترجمان ایف بی آر کے مطابق رواں مالی سال انکم ٹیکس کی مد میں 2,205 ارب اکٹھے کیے گئے، سیلز ٹیکس کی مد میں 2,773 ارب روپے اور کسٹم ڈیوٹی کی مد میں 1,007 ارب روپے اکٹھے کیے گئے۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ ایف بی آر 30 جون 2022 تک 6,100 ارب روپے کے ٹیکس محصولات ہدف کے لیے پرعزم ہیں۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔